আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো। তো আমি তোমাদের সেন্টেন্সের উপর একটা সিরিজ ক্লাস নিচ্ছি। তো আজকে আরেকটি ক্লাস আমরা নিব। তো এটি হবে আমার 11th ক্লাস। সো আমরা ক্লাসটি শুরু করতে যাচ্ছি। What do you see in the picture? It is a military and they are marching on. And in the second picture, there is an order, do it at once. And in the third picture, some penguins are giving some proposal, let's go. And in the fourth picture, one lady is requesting someone to take something. And in the fifth picture, always speak the truth and don't always speak the false. Okay, and it is an advice. And in the last picture, we see that a man is ordering someone to get out from this room. So, in the picture, এই ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলো এখানে অপশন দেয়া আছে, অর্ডার, রিকোয়েস্ট, প্রপোজাল, অ্যাডভাইস অ্যান্ড কমেন্ট। এই বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। তো আমরা এই যে সেন্টেন্সগুলো দেখলাম বা বিষয়গুলো দেখলাম, ছবিগুলো দেখলাম, এই থেকে আমরা কি বুঝতে পারছি? হোয়াট কাইন্ড অফ সেন্টেন্স হ্যাভ ইউ মিনড বাই দ্য পিকচার? এই ছবিগুলো থেকে তোমরা কোন ধরনের সেন্টেন্সের ইঙ্গিত বহন করতে পারছো? Can you guess? Yes, it is imperative sentence. So today we will learn something about imperative sentence. Today our lesson is imperative sentence. First of all, our learning outcomes. After studying this lesson, we will be able to identify the definition of imperative sentence, identify the structures of imperative sentences, and rearrange the jumbled words to make imperative sentence. And also we will able to make imperative sentences with clue. Okay? First of all, what is an imperative sentence? Can you tell me what is an imperative sentence? You see a picture here. Please take a glass of juice. One person is offering someone to take a glass of juice. Okay, and in the other picture, someone is threatening someone to attack them. Okay, and in the third picture, never tell a lie, it is an advice. So we can say that first sentence is request, and second sentence expresses command, and third sentence expresses advice. So we can say the sentence we mean order, request, command and advice is an imperative sentence. Okay, in which sentence expresses order, request and command is called imperative sentence. Okay, follow something more. আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি say your morning prayer. Say your morning prayer. Somebody is advising someone. And let us go out for a walk. And এখানে আরেকজন প্রস্তাব করছে যে চলো আমরা একটু বেরিয়ে আসি। ওকে, তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইজ ডিভাইডেড ইনটু টু ক্যাটাগরিজ। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা দুই ভাবে বিভক্ত করতে পারি। এখানে ফার্স্ট অফ অল imperative sentence without let
লেট ছাড়া ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। যেমন একটা এক্সাম্পল এখানে আছে, অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ, ইট ইজ অ্যান অ্যাডভাইস, অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ উইদাউট লেট। অ্যান্ড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স উইথ লেট, let me say something, it is an one kind of permission, let me say something, somebody is asking permission to someone. So আমরা বলতে পারি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দুই ধরনের, দুইভাবে আমরা ভাগ করতে পারি। প্রথম হচ্ছে উইদাউট লেট এবং উইথ লেট। ওকে, তো ইম্পারেটিভ ফরমেশন অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স 1, আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে কিভাবে ফরম্যাট করব। স্ট্রাকচার অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এখানে ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ রিলেটেড টু অনলি সেকেন্ড পারসন ইউ, ইট উইল বি, যদি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি রিলেটেড থাকে ইউ দিয়ে, মানে এটার অ্যান্সারটা সবসময় ইউকে আইডেন্টিফাই করে, সেক্ষেত্রে আমাদের স্ট্রাকচার হবে অ্যাকশন ভার্ব, মূল ভার্ব হবে প্রথম, তারপর অবজেক্ট অ্যান্ড এক্সটেনশন। যদি থাকে তাহলে আমরা এক্সটেনশন ইউজ করব। তাহলে যদি ইউকে আইডেন্টিফাই করে তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে সবসময় এই সেন্টেন্সটি শুরু হবে মূল ভার্ব দিয়ে, ভার্ব 1 দিয়ে। আমরা একটি এক্সাম্পল যদি দেখি, লিভ জাঙ্ক ফুড, leave junk food because it is not good for health. You see, a mouse is biting a burger, and always it is happens here. Okay, so leave junk food because it has added extra chemical which is bad for our health. So it starts with a verb and it is a main verb. Okay, and on the other hand, eat vegetable, eat vegetable, শাকসবজি খাও। ওকে, তো এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সেন্টেন্সটি শুরু হয়েছে কি দিয়ে? ইট, ভার্ব 1 দিয়ে, মেইন ভার্ব অর অ্যাকশন ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে। তো যদি আমরা এগুলো আইডেন্টিফাই করি কোনো ইউকে সেকেন্ড পারসনকে, তাহলে আমরা সবসময় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরু করব মূল ভার্ব অর অ্যাকশন ভার্ব দিয়ে। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইন নেগেটিভ ফর্ম 1, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইন নেগেটিভ ফর্ম, আগেরটা ছিল পজিটিভ ফর্ম, এখন নেগেটিভ ফর্ম। ইফ দ্য সেন্টেন্স ইজ ফর্মড উইথ অ্যাকশন অর ডু ভার্ব, অ্যাকশন ভার্ব অর ডু ভার্ব দিয়ে ফর্ম করে, the structure will be, স্ট্রাকচারটা হবে এরকম, don't or don't and তারপর ভার্ব, মূল ভার্ব, তারপর এক্সটেনশন। এভাবে আমরা স্ট্রাকচার সাজাবো। আমরা এখানে একটা আকর্ষণীয় পিকচার দেখতে পাচ্ছি। Everybody whenever see this kind of ice cream, they want to have it. So don't eat an ice cream, don't eat an ice cream। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি গঠন অনুযায়ী don't ইউজ করা হয়েছে, যেহেতু একটা নেগেটিভ স্টেটমেন্ট। তাহলে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে শুরু হবে don't দিয়ে, তারপর মূল ভার্ব হবে, তারপর এক্সটেনশন। তাহলে don't eat an ice cream. On the other hand, don't ruin your health, don't eat an ice cream and don't ruin your health. আইসক্রিম খেও না, তোমার স্বাস্থ্য ধ্বংস করো না। Okay, formation of imperative sentence 2. If the sentence is related to first or third person, যদি imperative sentence টি related থাকে with first person and third person, যেমন me, us, him, them or any kinds of noun, it will be, তাহলে এর স্ট্রাকচার হবে এরকম, let, তাহলে শুরু হবে let দিয়ে, let প্লাস অবজেক্ট প্লাস ভার্ব 1 প্লাস এক্সটেনশন। ওকে, তাহলে আমরা জানতে পারলাম এখান থেকে যদি ফার্স্ট পারসন অর থার্ড পারসনকে আইডেন্টিফাই করে অথবা এর সাথে রিলেটেড থাকে, তাহলে আমরা কি করব? let ইউজ করব, let দিয়ে শুরু করব। আর যদি সেকেন্ড পারসনকে রিলেট করে তাহলে আমরা সেখানে ভার্ব 1 দিয়ে শুরু করব। ওকে,
তাহলে আমরা যদি একটু এক্সাম্পল দেখি, লেট মি প্রে টু আল্লাহ, লেট মি প্রে টু আল্লাহ, এখানে লেট দিয়ে শুরু হয়েছে, লেট মি অবজেক্ট, তারপর ভার্ব ওয়ান অ্যান্ড এক্সটেনশন। And in the second picture, some boys and girls are playing. Let us play. Let us play. Here is the first person and it is also a first person. Okay. Let us play. Okay. Let them go. যদি সেকেন্ড থার্ড পারসন ইউজ করি আমরা, let them go. Let him play cricket. Okay. You can say also. So, ক্লাস অ্যাক্টিভিটিস, আমরা এই ক্লাস থেকে যেগুলো জানতে পারলাম, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কি করে এক্সপ্রেস করে, অর্ডার, রিকোয়েস্ট অর অ্যাডভাইস অর কমান্ড। তো এই জাতীয় সেন্টেন্স যখন আমরা ফর্ম করব, সেক্ষেত্রে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের আমরা যে স্ট্রাকচারগুলো এখানে দেখলাম সেই স্ট্রাকচারগুলো ইউজ করব। যদি সেকেন্ড পারসন রিলেট থাকে সেন্টেন্সের সাথে, তাহলে আমরা ভার্ব ওয়ান দিয়ে শুরু করব, নেগেটিভ এর ক্ষেত্রে আমরা ডোন্ট ইউজ করব। আর যদি ফার্স্ট পারসন আর থার্ড পারসনকে রিলেট করে, তাহলে আমরা লেট ইউজ করব। তাহলে আমরা এটাও জানতে পারলাম যে টু কাইন্ডস অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আর দেয়ার, একটা হচ্ছে উইদাউট লেট, একটা হচ্ছে উইথ লেট। ওকে, তাহলে রিঅ্যারেঞ্জ দ্য গ্যাম্বলড ওয়ার্ডস টু মেক 5 ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। এখানে আমরা কিছু গ্যাম্বল ওয়ার্ড আছে, তো 5টা সেন্টেন্স আমরা তৈরি করতে পারবো। এটা তোমার হোমওয়ার্ক থাকবে, তোমরা এই কাজটা বাড়িতে চেষ্টা করবে, ফর্ম স্ট্রাকচার অনুযায়ী তোমরা এটা ফর্ম করবে। ওকে, তো আজকে এই পর্যন্ত রইল। আশা করি তোমরা এটা এক্সারসাইজ করে তোমরা এটা তৈরি করতে পারবে। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ।